मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुलेखा 7 कमरों में बंद किया, 7 दरवाजे, 7 कमरे, दरवाजे बंद है, ताले लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो औरत वो खुद बिना के लिए आवाजा है और बिना की दावत दे रही है, आओ मेरी तरफ, मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए आवाजा हूँ, आओ मेरी तरफ। और अजीब बात, कोई रुकावट नहीं, कोई मुश्किल नहीं और कोई देखने वाला नहीं। इस जमाने का मुसलमान इतना नादान निकला, इतना नादान निकला, गुनाह से रोकने के लिए मखलूक से डरा। खबरदार खबरदार, आप कैमरे की निगाह में, अरे जाहिर कैमरे से क्या हो, खबरदार आप कैमरे की निगाह में। चोर भी इतने चालाक होते हैं, कैमरा पहले तोड़ते हैं, कमान बाद में तोड़ते हैं। चोर इतने चालाक होते हैं, कैमरा पहले तोड़ते हैं, चलो और कमान बाद में तोड़ते हैं। सारी दुनिया के इंसानों को समझाते हैं मखलूक का खौफ, मखलूक का खौफ मासियत से इज्तिनाब के लिए काफी है। मखलूक का खौफ मासियत से इज्तिनाब के लिए काफी नहीं है। खालिद एक अल्लाह का खौफ, उसमें यह तासीर रखी है कि मुसलमान को हर किस्म की मासियत और हर किस्म की नाफरमानी करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा दरवाजे बंद है, ताले लगे हुए हैं, दरवाजा तोड़ नहीं सकते, ताला खोल नहीं सकते हैं, और सारे गुनाह के अस्बाब मुतय्यन और कोई देखने वाला नहीं है। ये नहीं कि मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं, मैं जो जिना करना नहीं चाहता उसमें मुझे कुछ दावत दी। इस जमाने का मुसलमान कहता मैं क्या करूं, मैं सूद खाने में मजबूर हूँ, मैं हराम खाने में मजबूर हूँ, मैं तो देखना नहीं चाह रहा था, वो अजनबी औरत मेरे सामने मुतय्यन होकर आ गई, मैं देखना नहीं चाह रहा था, वो बिल्कुल मुतय्यन होकर आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा ये तैयार है, ये आमादा है, बल्कि हमारे अल्लाह की पनाह, ये कैसे हो सकता है मैं अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके अल्लाह की मस्जिद से मुब्तला हो जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। देख रहे हैं दरवाजा खोलना अपने बस में नहीं है, ताला तोड़ना हमारी ताकत में नहीं है, लेकिन यहाँ से वहां तक भागना ये अपने बस में मजबूर नहीं। आज यहाँ जाके पहले हम क्या करें, हम तो आराम से बच्चे बच्चे। मैं आपसे क्या अर्ज करूं मेरे दोस्तों, मारूफात की मशाकिल हम ही दरवाजे खोल नहीं सकते हैं, ताले तोड़ नहीं सकते, मगर यहाँ से वहां तक भाग सकते हैं। तो आज से चले गए, सुलेखा ने पीछे से खींच लिया, उल्टा फट गया, फिर फटने की शिद्दत बर्दाश्त कर ली, मासियत में मुब्तला नहीं हुए, भागते चले गए। अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया, ताला तोड़, दरवाजे खोल दिए, ताला तोड़ दिया, ताला देख दिया, मेरे बंदे ने क्या कर लिया, इसका उसके बस में है। अब मेरी कुदरत है, तो गुनाहों से बचना चाहेंगे, अल्लाह उन्हें आसमान जमीन को हर गुनाहों से बचा देंगे, और जो अपने आप को गुनाहों में मजबूर समझेंगे अल्लाह पाक उन्हें गुनाहों से बचने की तौबा, इस्तिग़फ़ार और तौबा की तौफीक की कभी मरहला मंजूर फरमाए। এই জন্য ভাই দোস্ত বলে যে আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে যখন অটল অবিচল থাকে, আল্লাহ পাক গায়েবের থেকে কি নামায় দেয় ভাই, বলে নাই বলে কি নামায়, আর কেউ যদি কোরআন থেকে বাঁচতে চায় তাহলে কয়টা দরজা খুলে দেয়, বলে যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম কোরআন থেকে বাঁচতে মিশরের রাজধানী আর বিশ্বের চেহারা অনেক সুন্দর আছে, এরকম ভাবে 7টা দরজা আটকেছে, এত বড় বড় পাহাড় আছে নাকি পাহাড়ের দরজা আছে, 7টা দরজা এরকম ভাবে খটখট করে শুধু কুন্ডি লাগাইছে না, তালা লাগাইছে। এরপরে ঘরের ভিতরে ইউসুফ আলাইহিস সালাম একলা পাইছে, নির্জন কক্ষ, জনমানবহীন, পুরো নাই, ওই জায়গার মধ্যে 7টা দরজা বন্ধ। এরপরে গিয়ে বলতেছে হারিদারা আসো আমার
কল্পনা করেন তো, একটু ভাবেন তো দেখি, বলে যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা কতটুকু এরকম ভাবে এরকম দৃঢ় থাকি, কতটুকু মজবুত থাকি যে আমি এই গুনাহ করব না। আজকে যদি আমাদের সামনে এরকম ভাবে এরকম ভাবে কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের, আরো দামি কোনো ঘরের আর উচ্চ জামাওয়ালা এরকম যদি কেউ এসে তার নিজের পক্ষ থেকে যদি প্রস্তাবনা দেয় আহ্বান করে, তাহলে ওই জায়গার মধ্যে আমাদের ইমানের হালাত আমরা আল্লাহ পাকের উপরে ভরসা করে কতটুকু নিজেকে ছাড়িয়ে রাখতে পারবো, নিজেকে কতটুকু বাঁচায় রাখতে পারবো। ইসুফ আলাইহিস সালাম থেকে কি বোঝা যায়? হযরত মাসকানে যারা বলে দিয়েছিলেন যে বর্তমান জামানায় যেটা হয়েছে সেটা হলো মারুফা আল্লাহ পাকের হুকুমসমূহ প্রকাশ করতে গিয়ে যে এরকম মানে কঠিন অবস্থার মধ্যে এরকম পতিত হতে হয়। আর এরকম ভাবে মুক্তারাত আর খায়সাত আর মুনহিয়াত যেগুলো আল্লাহ নিষেধ করেছে ওইগুলোতে সহমত, ওই সহমত থেকে পেশা কথা ওই গুনাহ করা সহজ। আর এরকম আল্লাহ হুকুমের উপর চলা হলো কঠিন। আল্লাহ পাকের হুকুম আকামের উপর চলা আসলেই কঠিন, আর গুনাহ খায়সাতের উপর চলা আসলেই সহজ। তো ওই আমরা আমাদের সবথেকে বড় অন্যায় হয়ে গেছে, আমাদের সবথেকে বড় পরিণত হয়ে গেছে সেটা হলো আল্লাহ পাকের বিধিবিধান হুকুম আকামের উপর চলার জন্য এই একটু মুশকিল, একটু কঠিন অবস্থা আমাদেরকে বাতাস করতে হয়। বলে এইটা আমরা পারি না, আর গুনাহ যতটুকু সহজ ওই সহজকে আমরা ইনকার করে নেই। এইটাই হলো আমাদের জন্য বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমাদের জন্য সবথেকে বড় মুসিবতের কারণ হয়েছে। আমাদের শরীরের কারণে যে আল্লাহর দ্বীনের উপর চলার জন্য এই পরিমাণ মুশকিল কঠিন এই কঠোরতাকে আমরা সহ্য করতে পারি না, আর গুনাহ করার জন্য যে সহজ এই সহজকে আমরা থাকতে পারি না। এইটা হলো আসলে এই কারণে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আসলেই হযরত ইসুফ আলাইহিস সালাম ওনার বিষয় হয়ে দাঁড়াইলো, বলতে ঠিক আছে, যখন ডাক দিল যে হায়দার আসো তুমি আমার দিকে, এই দিকে যখন চলে ডাকলো, ওনার সামনে 7টা দরজা, তাহলে 7টা দরজা এত মোটা মোটা লোহা, এই লোহার মাঝের দরজা সবগুলো দরজা তালা লাগানো, উনি সবই জানেন। কিন্তু উনি বলেন কি মাআল্লাহ, আমি আল্লাহ পাকের মারা চাই, আমি আল্লাহ আশ্রয় চাই। আমার আল্লাহ যেই আল্লাহকে আপনি নিয়ামত দিয়েছে, আমি কিভাবে সেই আল্লাহকে নাফরমানি করতে পারি? আমি সেই আল্লাহ নিয়ামতের উপর আছি, ওই আল্লাহর কিভাবে আমি নাফরমানি করতে পারি? ওয়াদা মাআল্লাহ, যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাইলো, মারা চাইলো, এই বইয়ের মাত্র ওয়াক্তটুকু করে দিল। দরজা কতটি সামনে আছে, বলতে আস্তেই করে যখন দরজা পর্যন্ত দৌড় দিল, খাটাকা বলে লোহা 7টা দরজা তারা শুধু আল্লাহ পাক খুলে দিলেন। বলে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আমার মধ্যে ওই ইচ্ছা থাকতে হবে, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আমার তো একটা মানবতার দিলের ভিতরে একটা দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে, তাহলে আল্লাহ পাক আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচাবেন। আর আল্লাহ হুকুম পুরা করার জন্য আমার দিলের ভিতরে ওই পরিমাণ স্থির থাকতে হবে, তাহলে আল্লাহ কোরআন থেকে বের না হয়ে বৃষ্টি না হয়ে আল্লাহ পাকের হুকুম আল্লাহ পাক পুরা করবেন। বর্তমান জামানায় আমাদের মাহৌলের চলতে পরিবেশের কারণে পারি না, পরিবেশের কারণে আমরা হুকুম মানতে পারি না, আর সহলতার কারণে গুনাহ করতে পারি না। এর ভাই শুনবো যদি নবীদের জিন্দেগির দিকে তাকাই আর সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি ওকে আপনার ঘটনার দিকে তাকাই, তাহলে আমরা জানবো তখন যদি আমার এরকম ভাবে বিপরীত ঘটনা গুলো বিপক্ষ না করো দিনের মজবুতির কারণে, ইমানের মজবুতির কারণে আল্লাহ পাক মাহৌল আমার মাহৌলকে আর পরিবেশকে আল্লাহ পাক অনুকূল করে দেবেন, আমার পক্ষে করে দেবেন। मेरे दोस्तों, फराइज पर और सुन्नतों पर जो इस्तिकामत सहाबा के पास थी, फराइज पर जो इस्तिकामत अंबिया की जिंदगी में, और फराइज और सुन्नतों पर जो इस्तिकामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी में थी, ये इस्तिकामत मुसलमान से कैसे हो गई और ये इस्तिकामत मुसलमान से क्यों कम हो गई? इस जमाने का मुसलमान हालात से, माहौल से, तजुर्बात से, कवानीन से इतना मुतासिर क्यों हो गया कि हालात और माहौल की वजह से अल्लाह के नाफरमान बन गए? इतना मुतासिर क्यों हो गया? वो सिर्फ इसकी एक वजह है, इस जमाने के मुसलमान ने दावत छोड़ी, इस जमाने के मुसलमान ने दावत छोड़ दी। दावत छोड़ने का सबसे लाजमी नतीजा अल्लाह के घर से मुतासिर है। दावत छोड़ने का सबसे लाजमी नतीजा अल्लाह के गैर से मुतासिर होना है, और अल्लाह के गैर का तासुर अल्लाह का नाफरमान बनाएगा, अल्लाह के गैर का तासुर अल्लाह के इताअत बंदगी में कमजोर करेगा।
बल्कि मैं आपसे क्या अर्ज करूं, बात मुश्किल से समझ में आएगी। अल्लाह के गैर का चांस को मुसलमान को अल्लाह के गैर का पूजा नहीं बना। मुसलमान अखबार को पूजेगा, दुकान को पूजेगा, हालात की पूजा करेगा, सावन की पूजा करेंगे। मुसलमान अपने असबाब और शक्लों से दावत अगर छोड़ देंगे, असबाब और शक्लों से इतना मुतासिर हो जाएंगे, ये असबाब को ही खुदा बना कर देंगे। असबाब की रियायत में दीन बर्बाद करेंगे, असबाब की रियायत में दीन बर्बाद करेंगे, हालात की बुनियाद पे अमल तय करेंगे, दुनिया की बुनियाद पे आखिरत तय करेंगे। और यहूद नसारा की मोहब्बत में, मेरी बात सुनना, यहूद नसारा की मोहब्बत से अल्लाह के नबी के पाकिस्तान तरीके तय करेंगे। तो याद रखना मेरे भाइयों, सारी दुनिया के मुसलमान, मेरी बात पे गौर करना, सारी दुनिया के मुसलमान अगर एक दर्जे की इज्जत बचाने, सारी दुनिया के मुसलमान एक दर्रे की इज्जत बचाने के लिए अल्लाह के नबी की एक सुन्नत छोड़ेंगे। सारी दुनिया के मुसलमान एक दर्रे की इज्जत बचाने के लिए अल्लाह के नबी की एक सुन्नत छोड़ेंगे। अल्लाह ऐसी जन्नत में मुबतला करेगा जो क़यामत तक खत्म नहीं होगी। এই জন্য मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग ভাই একটু গভীরের কথা হচ্ছে, একটু খেয়াল করে শুনে নিন ভাই। কথা তো মনে হয় বোঝাই যাচ্ছে, কি বলেন? হযরতের কথা থেকে আমরা আপনি উর্দু বুঝে যাচ্ছেন আর আমি একটু বাংলায় বুঝে বলছি, তাই না? মোটামুটি আমাদের হয়ে যাচ্ছে না ভাই? কথা বোঝা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, মোটামুটি আজকে চলবে তো ইনশাআল্লাহ, কি বলেন? কালকে কিন্তু অল্প কথা হয়েছে, আজকে কিন্তু হবে 4 ঘন্টা, এটা বুঝলেন কিছু তৈরি তো ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সিলেট থেকে ঢাকা যেতে বাসে কত ঘন্টা লাগে? 12 ঘন্টা 30 মিনিট। এত 7 ঘন্টা বসে লাগছে মানে আল্লাহ দিনের জন্য তাই তো বসে লাগতে পারবো না ইনশাআল্লাহ। বলতেছেন যে আজকে আমাদের মুসলমানেরা আমরা যেরকম ভাবে কেন আল্লাহর হুকুমকে নবীর তরিকে কেন ছেড়ে দিচ্ছি, বলতে এটার একটা মাত্র কারণ, খুবই গভীর ভাবে শুনতে হবে, খুব খেয়াল করে শুনতে হবে যে তার একমাত্র কারণ হলো মুসলমান কেন আল্লাহর হুকুমের উপর আমরা চলতে পারতেছি না, কেন নবীর তরিকার উপর আমরা চলতে পারতেছি না। তার বড় একটা কারণ হলো যে গায়ের আছে, গায়রুল্লাহ বলি, যেটা আল্লাহ ছাড়া যা আছে সব গায়রুল্লাহ, অথবা গায়ের বলি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা ছাড়া যা আছে সব গায়ের, গায়রুল্লাহ অথবা গায়ের বলে যে গায়রুল্লাহ অথবা গায়ের থেকে এই পরিমাণ আমরা প্রভাবিত হয়েছি, এই পরিমাণ মুতাসসির আমরা, ওইগুলো দেখে ওইগুলোর প্রভাব এই পরিমাণ আমাদের অন্তরের মধ্যে এসে গেছে যে আমরা ওই গায়ের এবং গায়রুল্লাহ প্রভাবে আমরা প্রভাবিত হয়ে বলে যে আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরিকাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহ বলে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেয় যে আজকে গায়রুল্লাহ থেকে প্রভাবিত হয়ে এবং গায়ের থেকে আমরা তাআসসুর নিয়ে প্রভাব দিয়ে আমরা আল্লাহর হুকুমকে ছেড়ে দিচ্ছি, নবীর তরিকাকে ছেড়ে দিচ্ছি। বলে যে এইটা এত ভয়ানক আর এত খতরনাক আর আল্লাহ পাকের আযাব এই পরিমাণ, এইটা দাওয়াতে মেহমান এই কথা বলতেছিলেন যদি পুরা দুনিয়ার সব মানুষ মিলে, পুরা দুনিয়ার সবাই মিলে যদি একজন মুসলমানের অল্প সময়ের ইজ্জতের ফিকির করে আর ওই অল্প সময়ে তার ইজ্জত রক্ষার ফিকির করতে গিয়ে একটা সুন্নতকে ছেড়ে দেয়, আল্লাহু আকবার, বলে একটা সুন্নত ছেড়ে দিয়েছে, ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা সুন্নত ছেড়ে দিয়েছে, বলে একজন মুসলমানের ইজ্জতকে রক্ষা করতে গিয়ে বাঁচাইতে গিয়ে বলে এক সুন্নত ছেড়ে দেওয়ার কারণে পুরা দুনিয়াবাসীর উপরে আল্লাহ জাল্লাহ শানু আযাব নাযিল করে দিবেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ পাক কারোরই পরোয়া করবেন না। হযরত মাসখানে এই কথা বলতেছিলেন যে এরকম ভাবে আজকে তো আমরা গায়ের থেকে খালি মুতাআসসির হয়ে গেছি তা না, গায়রুল্লাহর প্রভাব আমাদের অন্তরে আছে এটা না। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে গায়ের আছে ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান, বলে এদের যে রেওয়াজ রসুম, বলে যে এদের যে সমস্ত তরিকা বা এদের যে এরকম ভাবে রেহেন তেহেন দাওয়াতিরা, এদের যে কৃষ্টি কালচার সভ্যতা, বলে যে এইগুলো শুধু আমাদেরকে প্রভাবিতই করেছে তা নয়, বলকে ওইগুলোকে আমরা নাউযুবিল্লাহ আমরা ওইগুলোকে খোদা বানিয়ে নিয়েছি। আমরা ওইগুলোকে আমাদের নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছি, অর্থাৎ নিজের খোদার হুকুমকে আর নিজের নবীর সুন্নতের তরিকাকে অতটুকু আমরা গুরুত্ব দেই নাই, গায়ের তরিকাকে এবং গায়রুল্লাহর প্রভাব আমাদের দিলে এসে ওইগুলোর পূজা যেগুলো আমরা শুরু করে দিয়েছি।
বলে যে তারা আর ফিরে আসতে পারবে না, তাদের টাকায় আসতে পারবে না, মুসলমান আল্লাহ পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত গায়রুল্লাহ এবং গায়ের তাআসসুর এবং দোহাই আমাদের দিল থেকে না বের হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান আপন জায়গায় ফিরে আসতে পারবে না। এই জন্য এক একটা সুন্নতের এই পরিমাণ দাম, এক একটা সুন্নাত দুনিয়ার সবাই দিলাম বলতে একটা সুন্নতের পূরণ করতে পারবে না। এই জন্যই আমাদের উচিত, আমাদের চিন্তা করতে হবে এরকম ভাবে সাহাবায়ে কোন জিনিসের দ্বারা তারা কামিয়াব হইতে আর আমরা কোন জায়গায় এসে রাখা হচ্ছি বলে সুন্নাত আর শরীয়তকে আজকে ধরার কারণে কামিয়াব হইতে আর আমরা ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমরা মাথায় মুতাসির হয়ে আমরা নাকাম হয়ে যাচ্ছি। दावत के बगैर दिलों से अल्लाह के गैर का तासुर हरगिज़ नहीं है। दावत के बगैर दिलों से अल्लाह के गैर का तासुर हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम ऐसा बनाया है, अल्लाह ने दुनिया का निजाम ऐसा बनाया है। अल्लाह ने असबाब निगाहों के सामने रखे, अल्लाह ने असबाब निगाहों के सामने रखे, अपने कुदरत और अपने अमलों को असबाब के पीछे छुपाया। निगाहों के सामने वो असबाब है जिनके नफा जिनसे नफा नुकसान का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छी तरह बात समझ, सारी दुनिया में फैली हुई जितनी शक्लें हैं, चाहे मुसलमान के अख्तियार में हो चाहे मुसलमान के अख्तियार में बाहर के हो, अल्लाह की कसम खाकर ये बात कही जाती है इन तमाम शक्लों से नफा का, नुकसान का, इज्जत का, शिद्दत का, बीमारी का, शिफा का, कामयाबी का, नाकामी का, मौत का, जिंदगी का, इबादत और आयात का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब के सब खाली बर्तन बल्कि उनके बर्तन साथ देखा उलमा ने अनबाब का नवाज मंसूर का अब्बाब होंगे बर्तन, खाली बर्तन नहीं होंगे बर्तन है। उल्टे बर्तन में आप दरिया में बाहर होंगे, एक कतरा पानी अंदर नहीं जाएगा। सारी दुनिया के अब्बाब होंगे बर्तन है, एक कतरा नफा नुकसान इसका शिद्दत बीमारी शिफा कामयाबी नाकामी इसका नहीं, ये सब खाली बर्तन। जैसे असबाब खाली बर्तन है वो निगाहों के साथ और किस कुदरत से और किस हुक्म से होता है, किस कुदरत से होता है, किस हुक्म से होता है, वो निगाहों से मक्की है। असबाब निगाहों के सामने है, उनसे कुछ होता नहीं है। अगर हुक्म से कुछ करती है वो निगाहों से होता है। अगर मुसलमान असबाब से होने का इंकार नहीं करेगा, शक्लों से होने का इंकार नहीं करेगा, अल्लाह की तौहीद की दावत नहीं देगा, अल्लाह की कुदरत के तज़किरा नहीं करेगा, अल्लाह की बड़ाई नहीं बोलेगा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, अगर मुसलमान अल्लाह की बड़ाई नहीं बोलेगा गैर महसूस तरीके से इन शक्लों का यकीन, इन असबाब का यकीन दिलों में दाखिल होगा और यही असबाब शक्लों का यकीन मुसलमान को अल्लाह से नाफरमानी कराएगा। यही असबाब शक्लों का यकीन सारी शक्लों के मुसलमानों पर मुसल्लत कर देगा। मैं आपको बताऊं ना, अजीब बात है, सारी दुनिया का बात है, मुसलमानों का मुसल्लत क्यों है? मैं आपको बहुत आसान बात बताऊं, बहुत आसान बात। सारी दुनिया का बातिल मुसलमानों का मुसल्लत क्यों है? वही वजह, कल्बी तासुर, ज़ाहिरी तशब्बुह, वही वजह, कल्बी तासुर, ज़ाहिरी तशब्बुह। इस जमाने का मुसलमान असबाब और शक्लों से मुतासिर है, इस जमाने का मुसलमान गैरों के मुशाबे है। ये फराइज का तमाम करता है, लिबास में यहूदी बनाए, ये फराइज का तमाम करता है, शक्ल में ईसाई बनाए, ये फराइज का तमाम करता है, शादी ब्याह में मुशरिक और काफिर बनाए। इनके दिल गैर से मुतासिर है, इनकी जिंदगियां गैर से मुतशाबिह है। कल्बी तासुर और ज़ाहिरी तशब्बुह, ये दो बुनियादी वजह है सारी दुनिया के बातिल के मुसलमान से मुसल्लत होने की। जब तक मुसलमान दावत नहीं देगा, अपने दिलों से अल्लाह का गैर का तासुर खुरच के निकाल के फेंकेगा नहीं और अपनी जिंदगी के हर शोबे को गैरों के तरीकों से बात नहीं करेगा, अल्लाह की बदल नुसरत का मुस्तहिक कभी नहीं होगा। माशाअल्लाह, मेहमान बोलते हैं बहुत गुरुत्वपूर्ण কথা। দেখি যে আজকে হালাতে আমরা প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছি, মুতাসির হচ্ছি, তার কারণ হলো আমরা দাওয়াত ছেড়ে দিয়েছি। বলে এইটার থেকে উত্তরণের বের হয়ে আসার একটা মাত্রই মাধ্যম, একটাই অহেদ সমাজ, সে হলো আমরা দাওয়াত দিব। বলে যে আমরা যত বেশি এরকম ভাবে আল্লাহ ওয়াহদানিয়তে দাওয়াত দিব, আল্লাহ পাকের বরকতে দাওয়াত দিব,
বিশ্বাস আমাদের দিনের ভিতরে থাকতে হবে। এগুলো থেকে বের হয়ে আসার মাধ্যমে একটাই দাওয়াত, যতক্ষণ পর্যন্ত দাওয়াত না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই হালাত থেকে বের হয়ে আসতে পারবো না, বাতিল থেকে বের হয়ে আসতে পারবো না, বাতিলের প্রভাব থেকে বের হয়ে আসতে পারবো না, বত্রিশ বিধি থেকে বের হয়ে আসতে পারবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দাওয়াতের এই উদাহরণ দিয়ে বলতে পারেন এই কথা বলে সহজ ভাবে দিচ্ছে। আজকে ভালো করে সহজ করে কথাটা শুনে নেন। বলে এই যে খায় সাপ, এইটা হলো আমাদের চোখের সামনে রেখে দিয়েছে, চোখে দেখে দিয়ে সাপ। এই যে দোকান, পাট, টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি, নারী, ডিগ্রি, চাকরি, ইত্যাদি বলে এগুলো আসবাব বলা হয়। এই আসবাব গুলো আমরা চোখে দেখতেছি, কিন্তু আল্লাহ পাকের হুকুম এই আসবাবের পিছনে আল্লাহ পাক রেখে দিয়েছে। ভাই কথাটা কি বলতে পারছেন? বলতে পারিনি মনে হয়। আমরা আসবাব গুলো আমরা কি দেখতেছি? চোখে দেখতেছি, চোখের সামনে আছে, আর আল্লাহ তাকে হুকুম আকাম বলে এটা হলো আমাদের আসবাবের পিছনে আছে। এখন চোখ দিয়ে দেখা জিনিস কতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না করতে পারবো না, করতে পারবো না, এই কাজ করতে পারবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই আসবাবকে আমরা রুটিয়া করি। আর এগুলো দাওয়াত দিতে হবে, পুত্রদের দাওয়াত আমরা না দিই, বলে পুত্রদের দাওয়াত দিতে হবে। যেগুলো আমরা চোখ দিয়ে দেখি না, আমাদের চোখের আড়ালে আছে, আমাদের দৃষ্টির বাইরে আছে, যেগুলো আমাদের দৃষ্টিগত হয় না, আমরা চোখ দিয়ে দেখি না, ওই গায়েবের যত বেশি দাওয়াত দিব, আর এই আমার চোখে দেখা জিনিসকে যত বেশি ইনকার করবো, ততই বেশি আমরা গায়রুল্লাহ থেকে, গায়রের থেকে, আসবাব থেকে আমাদের অন্তরকে সাফ করতে পারবো। আর যত আমরা দাওয়াত দিব না, তত বেশি এরকম ভাবে আমরা আসবাব থেকে মুতাআসসির হয়ে যাবো, আর আমরা দিনের উপরে, সুন্নতের উপরে, শরীয়তের উপরে সাবিত করতে পারবো না। বলে যে এটা আরো সহজভাবে বুঝে নেন। বলছে আজকে মুসলমানরা, বলছে মুসলমান যারা আমরা আছি, কেন খোদাকে হুকুমের মধ্যে চলতে পারতেছি না, কেন রসুলের তরিকার মধ্যে চলতে পারতেছি না? মানে সহজ ভাবে একটা কথা বলে দেই, অনেক বন্ধুদের খুবই আসান সহজ হয়ে দেই। এক নম্বর হলো আমাদের দিল ওই আসবাব থেকে গায়েবের দিকে আমরা, আমাদের দিল আজকে মুতাআসসির হয়ে গেছে, আমাদের দিলে গায়েবের প্রভাব, আর আমাদের বাহিরি গায়ের যেখানে ইহুদি রাসূলদের সাথে অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে আমরা সাদৃশ্য সাথে আর দিনের ভিতরে গায়রুল্লাহ প্রভাব এরকম ভাবে তো দিনের কলবি তাজ করতে গায়রুল্লাহ, আর বাহ্যিকভাবে এরকম সাদৃশ্য আর মিল আছে ইহুদি রাসূল। তো বাহ্যিকভাবে ইহুদি রাসূলের সাথে মিল থাকার কারণে আর দিনের তাওয়াজ্জু আর দিনের এরকম ভাবে কাইফিয়ত আর তাআসসুব যদি এরকম ভাবে গায়রুল্লাহ দিকে থাকে, তাহলে মানুষ কখনো